A very good morning to all. On the today's lecture, we are going to start the semester second. In my earlier lecture, I have given the brief idea regarding semester second, where we have to study the six subject. Amongst six, the three are belongs to GEC, that is General Education Component, which will be asked for the 100 marks. Amongst the 100, 60-mark examination will be taken on the theory basis and the 40 will be given to the practical. Remaining three subjects are the skill development component, which will be asked for the 100 mark again, but here some changes are done, that these papers should be asked will be asked for the 40 marks for the theoretical examination and 60 is given for the practical. And insolvency and bankruptcy is one of them. It is the paper of SDC. Means I want to clear that it is the skill development component paper, so that 40 minutes theory will be asked on it and the 60 marks will given to the practicals. Okay, there is no any confirmation regarding examination whether it will be take a descriptive or the MCQ, but we will study by both the manner. So on the today's lecture, we are going to discuss the syllabus of insolvency and bankruptcy. First of all, I would like to explain the meaning of insolvency and bankruptcy. Insolvency in the sense, if the bank is failed to repay their liabilities because of various reasons, increase in NPA, number of macroeconomic factors affect on it, means there are number of things. Okay, and due to that number of things, if bank fails to pay the liabilities, then it called as a bankruptcy. And if we want to when we have to recover our money, then we have to sell all the assets of the bank. It is nothing but the insolvency. Okay, so we will study the brief syllabus regarding it. Before understanding the meaning of insolvency and bankruptcy, you should know there are some laws regarding regarding operations of the banking. Okay, banking is nothing but the company. If you heard my lecture regarding Banking Regulation Act 1949, you can easily understood bank is nothing but the company who is engaged into the financial transactions. So in the first chapter, we have to study introductions of basic commercial law. Amongst this, the basic law is the Company Act 2013. Next is the Indian Contract Act 1872. Third one is the Sales of Goods Act 1930. Fourth one is the Transfer of a Property Act 1882. Means in the content first, you can easily understood there are several law which is related to the banking operations. Whenever you understand the transparent operation, then it will help you to understand any mismatch arises in that particular fluctuation. So these four laws we have to understand at the prima facie. Next is the concept of insolvency and bankruptcy, where we will descriptively study what is the meaning of insolvency and bankruptcy. Third is all about insolvency process under the code. What is the insolvency laws about, and what are the laws and rules and code of conduct for the insolvencies to be given. Next is the insolvency professionals, appointment, roles and responsibilities. Next is the model bylaws of the governing board of the insolvency and professional agencies. There are professional agencies which help you to do the insolvency of the particular बँक. जे काही बँक आहे जे आपल्या लायबिलिटीज द्यायला फेल झालेल्या असतात, अशा बँकांच्या ॲसेट्स विकून किंवा कंपनीचे ॲसेट्स विकून आपण आपले पैसे रिकवर करतो, त्यात प्रोसेसला आपण इन्सॉल्वन्सी असं म्हणतो. त्याच्यासाठी वेगवेगळे इन्स्टिट्यूटसुद्धा आहेत मार्केटमध्ये की जे तुम्हाला इन्सॉल्वन्सी करून देतात, मॅक्सिमम रेट मिळवून द्यायचा प्रयत्न तिथं करतात. तर त्याला इन्सॉल्वन्सी प्रोफेशनल्स असंही म्हणतात. त्या इन्स्टिट्यूट्सला जर ती बँक किंवा जी कंपनी जी इन्सॉल्वंट झालेली आहे ती अप्रोच झाली की ती कंपनी त्यांना मॅक्सिमम रेट मिळवून द्यायचा, ॲसेट्सला जास्तीत जास्त किंमत मिळवून द्यायचा प्रयत्न करते की जेणेकरून इट विल हेल्पफुल टू fulfill their liabilities. So this is all about the chapter number first, where we study the introduction to the basic commercial law,
Insolvency Bankruptcy, Company Act 2013, 1872 Act, Sales of Goods Act 1930, and the Transfer of Property Act 1882. Then we have to briefly study what is the code is given for the insolvency. Next is the insolvency professionals, like appointment, role, and responsibilities. Next is all about the model, bylaws, and governing board of the insolvency professionals. Now the third point is all about लिक्विडेशन. जेव्हा एखादी बँकक्रप्टसी होते किंवा इन्सॉल्वंट होते तेव्हा ती लिक्विडेट केली जाते. लिक्विडेट इन द सेन्स आपण काय करतो तर ती सेल करतो. जसं मी आधी तुम्हाला सांगितलं की इफ एनी बँक इज फेल टू रिपे द लायबिलिटीज देन इट विल बी लिक्विडेट. तर लिक्विडेट करण्यासाठी इन्स्टिट्यूट्स आहेत, तिथे लिक्विडेटरची नेमणूक असते आणि ही विल असेस यू रिगार्डिंग लिक्विडेशन. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लिक्विडेशन? Liquidation process, roles and responsibility of the liquidator during the liquidation process, settlement of the claim process, creditors, related party and transactions. मीन्स इथं तुम्हाला समजून काय घ्यायचं आहे की लिक्विडेशन म्हणजे काय, हाऊ द एनी कंपनी ऑर द बँक सेल देअर लायबिलिटीज अँड रिकवर देअर मनी इज नथिंग बट द लिक्विडेशन. नेक्स्ट इज द इट हॅज द स्पेसिफिक प्रोसेस गाईज. इट इज नॉट लाईक दॅट की आता आपण लायबिलिटी द्यायला फेल झालो आहोत चला लिक्विडेट होऊया. नाही, त्याला स्पेसिफिक प्रोसेस थ्रू केली जाते. त्याला एक ऑर्डर लागते की बाबा ही कंपनी आता लिक्विडेट होणार आहे. त्याला कोर्ट ऑर्डर आहे, व्हॉलंटरी लिक्विडेशन आहे, मॅनेजमेंट थ्रू लिक्विडेशन होतं, क्रेडिएटर्स थ्रू लिक्विडेशन होतं. तर हे जे काही प्रोसेस आहे, हे जे काही टाईप्स आहेत ते आपण तिथं बघणार आहोत. नेक्स्ट आहे रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिक्विडेटर्स ड्युरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस. जे काही लिक्विडेशन होत असतं किंवा रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिक्विडेटर तुम्ही हायर करणार आहात, इट शुड बी द थर्ड पार्टी. इट इज नॉट बिलॉंग्स टू दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. माइंड इट इज द थर्ड पार्टी अँड ही इज लायबल टू गिव्ह यू द हायेस्ट प्राईस फॉर इट. सो वी हॅव टू फर्स्ट अंडरस्टँड वॉट इज द role and responsibility of liquidator during the liquidation process, right? The third is all about the settlement of claims. जे काही क्लेम्स आहेत त्याचं सेटलमेंट कसं होतं. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इज द ॲक्च्युअल प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, हाऊ इट डज distributed, whatever the fund you get, whatever the price you get after the liquidation, how it will be distributed amongst it, because there are number of people, there are number of stakeholders. So कुणाला पहिल्यांदा पैसे द्यायचे, किती पर्सेंटेजमध्ये द्यायचे, that is the brief process is came under the title of settlement of claim, right? Process, creditors, related party, transaction. This is all about the liquidation. Okay, the next is all about introduction to the securitization of the financial asset. When you provide the loan guys, जेव्हा आपण कर्ज देत असतो तर हे कर्ज देत असताना आपण काहीतरी सिक्युरिटी घेतो, बरोबर आहे. त्या सिक्युरिटी ॲज अ मॉर्गेज म्हणून जेव्हा आपण ॲक्सेप्ट करतो आणि इफ द काउंटर पार्टी फेल टू रिपे द लोन, then we have to sell that mortgage, and for that the SARFAESI Act is came into existence. And that SARFAESI Act, you can see in the point second, introduction of the securitization and reconstructions of financial assets and enforcement of security interest, that is the SARFAESI Act. That act passed in 2002. The some concept regarding SARFAESI Act we have to study under the content second, that is introduction to securitization reconstructions of financial asset. This act is passed into 2002. The process of securitizations of the financial process. काय आहे सिक्युरिटायझेशन ही कन्सेप्ट काय आहे किंवा त्याच्यासाठी काय कन्सेप्ट, प्रोसिजर्स, डॉक्युमेंटेशन्स इन्वॉल्ड असतात, तर त्या सगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला यामध्ये शिकायच्या आहेत. की इंट्रोडक्शन सिक्युरिटायझेशन करत असतानाच त्यामध्ये कुठल्या प्रकारच्या सिक्युरिटीज तिथं असतात आणि रिकन्स्ट्रक्शन्स फायनान्शियल ॲसेट्सचं कशा पद्धतीनं केलं जातं, कोणते रूल्स आणि लॉज तिथं फॉलो केले जातात, तर हा मुद्दा तिथं आपल्याला शिकायचा आहे. त्यानंतर नेक्स्ट मुद्दा आहे की कन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट्स. कारण बँक्स आर नॉट ओनली इन्वॉल्ड इन टू प्रोड्युसिंग द डेब्ट्स टू द इंडिव्हिज्युअल वन, बट दे आर ऑल्सो प्रोव्हाइडिंग द कॉर्पोरेट डेब्ट्स. आणि मग कॉर्पोरेट डेब्ट्सच्या बाबतीत ज्या काही सिक्युरिटीज वगैरे आपण घेत असतो त्या वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या असतात आणि त्या सिक्युरिटीजच्या बाबतीत आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे की मग तिथं कोणत्या पद्धतीचं आपण ॲक्शन घेऊ शकतो इफ इट इज
टर्न इन टू NPA. कारण कसं आहे, कॉर्पोरेट डेब्ट जेव्हा तुम्ही देता तेव्हा त्या ॲसेट्स ज्या काही असतात त्याचे बरेच जण ओनर्स असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कंपनीचा ओनर एक वेगळी गोष्ट आहे, शेअर होल्डर्स आहेत, इक्विटी होल्डर्स, म्हणजे हा सगळा मुद्दा तिथं आपल्याला बघायचाच आहे. आणि त्यामुळं मग इथं सरफेसी ॲक्ट कसा फॉलो होतो तर ते आपल्याला कॉर्पोरेट डेब्टमध्ये बघायचं आहे. तर दिस इज ऑल अबाउट यू कॅन से सरफेसी ॲक्ट. अपार्ट फ्रॉम दॅट की बाबा नुसतं सरफेसी ॲक्ट ही तुम्ही जर मॉर्गेज जी तुम्ही इमूवेबल प्रॉपर्टीच्या बाबतीत जर तुमचं सिक्युरिटी असेल तर त्याची काही प्रोसेस आहे. इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लाईक अ लँड, इज लाईक अ बिल्डिंग्ज ऑर द फिजिकल ॲसेट इज टू बी देअर. ओके, इमूवेबल असली पाहिजे मात्र ती, तर त्याच्याबद्दलचे रूल्स वेगवेगळे आहे. आणि इफ दॅट मॉर्गेज इज मुवेबल तर त्याच्याबद्दलचं जे काही आहे म्हणजे ज्याबद्दलची कन्सेप्ट जी काही आहे ती वेगळी राहते. तर दिस इज ऑल अबाउट, आपण इथं हा मुद्दा म्हणू शकतो की दिस इज ऑल अबाउट द सरफेसी कॉर्पोरेट डेब्ट्सच्या बाबतीतले जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन असतो हे व्हेन यू आर एंगेज्ड इन टू प्रोव्हाइडिंग द कॉर्पोरेट डेब्ट्स तर कोणत्या खबरदाऱ्या तुम्हाला घेतल्या पाहिजेत, त्याचे रूल काय आहेत. आणि इफ इट इज टर्न इन टू NPA तर त्याचे रूल्स हे इंडिव्हिज्युअल लोन्सपेक्षा थोडे वेगळे राहतात. कारण इंडिव्हिज्युअलमध्ये कसं होतं, वॉट एव्हर द प्रॉपर्टी इज गिवन इज बाय द इंडिव्हिज्युअल वन ओनली. बट कॉर्पोरेटमध्ये कसं असतं, शेअर होल्डर्स पण असतात. सो तिथं जरा प्रॉब्लेम यायची शक्यता असू शकते. सो तो तुम्हाला तिथं मुद्दा कन्सिडर करायचा आहे. तर हे 3 पॉईंट्स जे आहेत ते 3 चॅप्टर्स जे काही आहेत ते एकमेकांवर डिपेंडंट आहे. ज्यामध्ये आपण पहिलं तर बघितलेलं होतं की रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ द बँकिंग सेक्टर्स किंवा त्याच्याचे अप्लाय जे काही कंपनी लॉ त्याच्यावर जो अप्लाय होतो, कंपनी ॲक्ट 2013, कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872. त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं होतं कन्सेप्ट ऑफ इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँक्रप्टसी. इन्सॉल्व्हन्सी नेमकी कन्सेप्ट काय आहे आणि बँक्रप्टसी नेमकी कन्सेप्ट काय आहे याचं एक ब्रीफ नॉलेज आपण त्याच्यावर बघणार आहे. त्याच्यानंतर इन्सॉल्व्हन्सी प्रोसेस कोड, हे सगळं थेरॉटिकलला तुम्हाला विचारलं जाणारे क्वेश्चन्स आहेत. चॅप्टर नंबर 1 जो काही आहे हा थेरी एक्झामशी रिलेटेड आहे. सो त्याच्यावर आपल्याला बरेचसे थेरी एक्झामशी रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. नेक्स्ट आहे इन्सॉल्व्हन्सी प्रोफेशनल्स, अपॉइंटमेंट्स, रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की अपॉइंटमेंट कशा केल्या जातात प्रोफेशनल्सच्या इन्सॉल्व्हन्सी म्हणजे थोडक्यात लिक्विडेटरची हे कशी केली जाते, नेमणूक कशी केली जाते, त्याचे रोल काय आहे, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, दॅट यू हॅव टू स्टडी. नेक्स्ट मॉडेल अँड बाय लॉज, त्याच्यासाठी काही लॉज आहेत, काही कोड ऑफ कंडक्ट दिलेला आहे, तोच तुम्हाला ॲज इट इज फॉलो करावा लागतो. तर त्याच्या प्रोफेशनल एजन्सीशी रिलेटेड आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. नेक्स्ट इज द मिनिंग ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन प्रोसेस काय. आता लिक्विडेशन म्हणजे काय थोडक्यात की जेव्हा तुम्ही तुमचे ॲसेट्स विकायला काढता तेव्हा त्याला हायेस्ट प्राईज मिळाली पाहिजे की जेणेकरून यू विल फुलफिल देअर युअर लायबिलिटीज. तर लिक्विडेशन प्रोसेस आहे. रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लिक्विडेटर्स ड्युरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस. नेक्स्ट आहे सेटलमेंट ऑफ द क्लेम. आता हे जे काही आहे आपल्याला आपले ॲसेट्स विकायचे आहेत, मग आपल्याला ॲसेट जेव्हा आपण विकतो तेव्हा कोणत्या पद्धतीच्या प्रोसेस आपल्याला फॉलो कराव्या लागणार आहेत, कुणाचे पैसे द्यायचे आहेत, कारण इथे क्रेडिएटर्स पण आहेत. सो क्रेडिएटर्स, रिलेटेड पार्टी, ट्रान्झॅक्शन्स, हा मुद्दा तिथं घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन टू द सिक्युरिटायझेशन ऑफ द फायनान्शियल ॲसेट्स, इंट्रोडक्शन टू द सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन्स ऑफ फायनान्शियल ॲसेट 2002. नेक्स्ट आहे द प्रोसेस ऑफ सिक्युरिटायझेशन ऑफ द फायनान्शियल ॲसेट्स अँड द प्रोसिजर फॉर द डॉक्युमेंटेशन इन्व्हॉल्व्ड. नेक्स्ट आहे द कन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेप्ट रिकन्स्ट्रक्टिंग, म्हणजे जेव्हा कॉर्पोरेट डेप्ट तुम्ही प्रोव्हाइड करताय तेव्हा कोणत्या खबरदाऱ्या घ्यायच्यात, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कॉर्पोरेट डेप्ट जेव्हा रिकन्स्ट्रक्ट करताय, रिस्ट्रक्चरिंग केलं जातं तर त्याची जी काही प्रोसेस आहे ती ऑल्सो वी हॅव टू स्टडी इन द पर्टिक्युलर chapter. And the last content is all about the record keeping. When you are engaged into the as a professional in the insolvency agency or the liquidation agency, तर त्याचे काही आपण काय म्हणू शकतो कम्युनिकेशन स्किल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल मग तिथं तुम्ही हाऊ टू ड्राफ्ट अ नोटीस, हाऊ टू मेंटेन द रेकॉर्ड, हाऊ द डॉकेट इज प्रिपेअर्ड, ड्राफ्टिंग अ नोटीस, डिमांड नोटीस, करस्पॉन्डिंग विथ द क्रेडिएटर्स. जेव्हा आता एखादी कंपनी तिच्या क्रेडिएटर्सबरोबर वेगळा वेगळा पत्रव्यवहार करत असते, मग रिगार्डिंग डिव्हिडंड असू दे, रिगार्डिंग लिक्विडेशन असू दे, काहीही कोणत्याही पद्धतीचा जेव्हा तिथं करस्पॉन्डन्स होतो तर हाऊ टू ड्राफ्ट दॅट नोटीस, हाऊ टू ड्राफ्ट दॅट इन्फॉर्मल लेटर्स, इट इज मेन्शन इन टू इट. बिकॉज कसं होतं बऱ्याच वेळेस वी हॅव द स्किल नॉलेज रिगार्डिंग हाऊ टू लिक्विडेट द कंपनी, हाऊ टू रिकवर द ॲसेट्स, हाऊ टू रिकवर द security, but we are unable to draft a notice, we are unable to draft the informal letters which is mostly used in the corporate sector. So the chapter number 4 is involved into it, where we studied the record keeping, docket preparation, drafting a notice, demand notice, corresponding with the creditors and other authorities.
Next is the communication. Communication including the interpersonal communication skill. Whenever you are engaged into the corporate sector, you should have the confident and fluent English communication skill when you are engaged into the particular sector. जेव्हा तुम्ही यामध्ये असता तेव्हा तुम्हाला डॉक्युमेंट प्रिपरेशन म्हणजे डॉक्युमेंटेशनशी रिलेटेड तर माहिती पाहिजेच आहे, परंतु त्याचबद्दल तुम्हाला बाकीच्या ज्या काही माहिती आहेत, फॉर एक्झाम्पल बाबा कसं कम्युनिकेट करायचं, हाऊ टू कम्युनिकेट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कसं असलं पाहिजे, विच स्किल you have to follow, which rules you have to follow when you are communicate with the hierarchy or the inferior ones. तर ते कम्युनिकेशनमध्ये आपण बघणार आहोत. त्यानंतर आपण इथिक्स, इटिकेट्स, इंटिग्रिटीज ऑब्झर्व ड्युरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस. कारण लिक्विडेशन प्रोसेस ही सगळ्यात कॉम्प्लेक्स मेथड असली तरीसुद्धा यामध्ये आपल्याला कोणते इथिक्स फॉलो केले पाहिजेत. कारण आपण एखादी ॲसेट विकून आपला पैसा रिकवर करतो आहे आणि तो आपल्या क्रेडिटर्सला देतो आहे. सो यामध्ये कुठल्याही पद्धतीची भांडणं, डिस्प्यूट, वाद, मिसमॅनेजमेंट असं नाही असलं पाहिजे. सो कोणते इथिकेट्स आहेत जे तुम्हाला तिथं, बिझनेसचे इथिकेट्स तर तुम्हाला माहीतच आहेत की विच एथिकेट्स यू हॅव टू फॉलो, हे तर आपण नेहमी बघतच असतो. मग तेच इंटिग्रिटी इज ऑब्झर्व ड्युरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस. मग लिक्विडेशन प्रोसेसमध्ये तुम्हाला कशा पद्धतीचं इथिकेट्स फॉलो करायचे आहेत, तर तो सगळा मुद्दा त्यांनी इथं सांगितलेला आहे. यालाच आपण रेकॉर्ड किपिंग, डॉक्युमेंट प्रिपरेशन, ड्राफ्टिंग अ नोटीस, डिमांड नोटीस, करस्पॉन्डंट विथ द क्रेडिएटर्स, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथं आल्या पाहिजेत ॲज अ लिक्विडेटर. नाहीतर बऱ्याच वेळेस असं होतं की लिक्विडेटर हॅव द नॉलेज रिगार्डिंग लिक्विडेशन बट ही अनेबल टू राईट इट ऑन अ पेपर, और ते सगळं तुम्ही पेपरवर नाही लिहू शकत आहे कारण ते ड्राफ्टिंग त्यांना जमत नसतं. तर ह्याच्यासाठी हा जो काही चौथा चॅप्टर आहे हा तुमच्या सिलेबसमध्ये ॲड केलेला आहे की जेव्हा काही हे मेन्शन करायचं येतं, जेव्हा पेपर वर्क करायचं येतं, तेव्हा ती भाषा कशी असली पाहिजे, त्याचं इन्फॉर्मल कसं असलं, फॉर्मल इन्फॉर्मल कसं असलं पाहिजे, हे सगळं त्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे. तर तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे, ज्यामध्ये आपण रेकॉर्ड किपिंग, डॉक्युमेंट प्रिपरेशन, ड्राफ्टिंग ए नोटीस, डिमांड नोटीस, करस्पॉन्डिंग विथ द क्रेडिएटर्स अँड अदर अथॉरिटीज कम्युनिकेशन इन्क्लुडिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल. आणि लास्टचा मुद्दा जो आहे तो एथिकेट्सचा आहे. इंटिग्रिटीज टू बी ऑब्झर्व. कारण कसं होतं, बऱ्याच वेळेस जेव्हा लिक्विडेट कंपनी होती, वॉट एव्हर द फंड वी गेट बाय सेलिंग अवर ॲसेट्स, तर त्याचं एक स्टेप्स आहेत की त्या पद्धतीनंच ते डिस्ट्रीब्यूट केले जातात. नाहीतर कंपनी विकली, माझे पैसे पहिले द्या, असं नाही म्हणता येते. त्याचा जो रूल आहे, जो कोड ऑफ कंडक्ट आहे, तो फॉलो तिथं करावा लागतो. आणि मग त्यामध्ये थोडीशी इंटिग्रिटी ही दिसायला पाहिजे. नाही तर बऱ्याच वेळेस कसं होतं की बाबा हे आता कंपनी बुडलेली आहे, माझे पैसे काही पण करून काढून घ्यायचे, म्हणून आपण मोस्टली द कस्टमर्स बिकम ॲग्रेसिव्ह. तर अशा वेळेस हाऊ टू हँडल दॅट कस्टमर्स, ॲग्रेसिव्ह कस्टमर्स, तर हा पण तिथं मुद्दा आहे. सो इंटिग्रिटी म्हणजेच काय, तर एकता, इंटिग्रिटी शुड बी ऑब्झर्व ड्युरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस. तर हा मुद्दा तिथं मात्र तुम्ही लक्षात घ्यायचा आहे. तर दिस इज ऑल अबाउट द इथिक्स, एथिकेट्स, इंटिग्रिटी. इट इज ऑब्झर्व्ड ड्युरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस. These are the 4th chapter involved into the particular syllabus, which is new, totally new for you. These words are also definitely new for you, but we will study it because it is the main paper, and with the help of that paper in the future you will get a more opportunity to work as a liquidator in the various institutions. सो जे हार्ड असतं ते चांगलं असतं, जे मी नेहमी तुम्हाला म्हणत असते की अवघड असतं तेच चांगलं असतं. सो यू हॅव टू टेक द यू हॅव टू फोकस्ड ऑन द पर्टिक्युलर सिलेबस, अँड दॅट सिलेबस इज कमिंग फ्रॉम द CS executive. Means you can easily understand such types of paper are learned by the CS or the CA or the CMA. Those are the persons who are engaged into the executive or the financial assessment courses. तर तो आपल्याला इथे ॲड केलेला आहे. तो त्यामुळं, आणि 40 मार्क्सची तर थेरी आहे, पण मोस्टली इट हॅज द 60 मार्क्स प्रॅक्टिकल. सो द एक्झाम्पल्स विल बी टेकन ऑन इट, हाऊ टू लिक्विडेट द कंपनी, व्हॉट इज द रूल्स, अँड त्याच्यावर मी तुमचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेणार आहे, आणि तेच तुम्हाला प्रॅक्टिकलला 20 मार्क्सला मी तिथे विचारणार आहे. सो ह्याच्यासाठी लेक्चर ऐकणं, ऑनलाईन लेक्चरला तुम्ही हजर राहणं इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आणि इफ यू हॅव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, कारण हा सब्जेक्टच नवीन आहे, सो तुम्ही काय मला व्हॉट्सअपवर पर्सनल कॉल करूनसुद्धा तिथं विचारू शकता. तर दिस इज ऑल अबाउट द इनसॉल्वन्सी अँड बँक्रप्टसी paper. On the next lecture we are going to start with our concept. Thank you so much.